ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የኢትዮ ኬሚስትሪ ኤዱኬሽን ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም በያላችሁበት ይሁንላችሁ። ይዤላችሁ የቀረብኩት የ11ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ዩኒት 1 ፈንዳሜንታል ኮንሰፕትስ ኢን ኬሚስትሪ ሌሰን 4። ባለፈው ሌሰን 3 አይተናል። ዛሬ ደግሞ ሌሰን 4 ስለ ታይፕስ ኦፍ ኢረር ራንደም ኢረር ኤንድ ሲስተማቲክ ኢረር ከሚለው እንጀምራለን ማለት ነው። There are two types of error, random error and systematic error ይባላሉ። Random error የሚባለው affects mainly the precision or repeatability of the experiment. Random error የሚባለው በዋናነት ተጽዕኖ የሚያሳድረው precision ላይ ነው። Random error arise from inadequacy of instrument or limitation of instrument ከነዚህ ከሁለቱ ሊሆን ይችላል or personal error ሊሆን ይችላል። random errorን ማስወገድ አንችልም፣ ነገር ግን መቀነስ እንችላለን። በተለያዩ ቴክኒኮች በመጠቀም መቀነስ እንችላለን። systematic error የሚባለው lies in only one direction, that in the same direction ማለት that produces values that are either entirely higher or smaller from the actual value. ከአክቹዋል value ወይም ሁሉም high ይሆናሉ ወይም ሁሉም low ይሆናሉ from the actual value። ስለዚህ lie in the same direction, lie in one direction ነው ማለት ነው። systematic error affects the accuracy of the measurement. accuracy ነው affect የሚያደርግበት። ምክንያቱም ሜጀር ያደርግናቸው ሪዛልቶች ያገኘናቸው ሪዛልቶች ሁሉም ከአክቹዋል ቫልዩ ዝቅ ካሉብን ወይም ደግሞ ሁሉም ከአክቹዋል ቫልዩ ከፍ ካሉ ከአክቹዋል ቫልዩ በጣም የተራራቁ ናቸው ማለት ነው። በጣም ከተራራቁ ደግሞ አኩሬሲ ሎው ይሆናል። አኩሬሲ ምን ያደርጋሉ? አፌክት ያደርጋሉ ማለት። systematic error mostly arise from instrument, limitation of instrument, but ነገር ግን ከፐርሰናል ኢረርም ሊሆን ይችላል systematic error። ነገር ግን በአብዛኛው ከኢንስትሩመንት ሊሚቴሽን ነው ማለት ነው። systematic errorን መቀነስ እንችላለን። ለምሳሌ ኢንስትሩመንታችንን ካሊብሬት በማድረግ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። decimal places refers to number of digits to the right of decimal point. For example 2.56 ካል ከዴሲማል ፖይንቷ በስተቀኝ በኩል ያሉት decimal place ይባላሉ። first decimal place, second decimal place። ስለዚህ ይሄ ስንት decimal place አለው? ሁለት decimal place አለው ማለት ነው። decimal point የሚባለው ግን used to separate the whole number part from the fraction part. whole number የሚባለው ይሄ ነው። ከነጥብ ከdecimal point በስተግራ በኩል ያለው whole number ይባላል። በስተቀኝ በኩል ያለው ደግሞ fraction part of number ይባላል። fraction part። ስለዚህ እነዚህን fraction part-ና whole number-ን የሚለይልን decimal point or dot ይባላል ማለት ነው። rules for rounding of number. rounding off ማለት to change number to the fewer significant digits ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ approximation ማለት ነው። to express a value to nth decimal place, ለምሳሌ round to second decimal place, first decimal place ይባላል። ወደ ተጠይቃችሁበት decimal place round ለማድረግ look the values of the n plus 1 digit ማየት ያለባችሁ round አርጉ ከተባላችሁት ቀጥሎ n plus 1 digit ነው የምታዩት። ስለዚህ n rule 1 if the n plus 1 digit is 4 or less, n plus 1 digit ከአራት እና ከዛ በታች ከሆነ leave the nth digit unchanged.
ኤንዝ ዲጂቱን ምን ታረጋላችሁ ትተውታላችሁ እንዳለ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው ነገር ግን n+1 ምን ይሆናል ሪሙቭ ይሆናል ይወገዳል ለምሳሌ 2.413 ቢሆን አሁን round this number into second decimal place ብትባሉ second decimal place ማን ነው አንድ ነው አንድ ቁጥር ነው ስለዚህ nዙ ማን ነው አንድ ቁጥር ነው n+1 ማን ነው n+1 3 ነው ስለዚህ look the values of n+1 digit 3 ነው የምናየው 3 ከ4 በታች ከሆነ እና 4 ከሆነ ምን ይሆናል አንቼንጅድ ይሆናል ማለት ነው እንዳለ ይቀመጣል 3 ግን ምን ትሆናለች ሪሙቭ ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ 2.413 round to what 2.41 ይሆናል ማለት ነው እሺ ሁለተኛው ህግ if n+1 digit is greater than 5 ከ5 ከበለጠ ደግሞ በአንድ ዩኒት ይጨምራል ወይም ደግሞ round up the nth digit round እናረጋለን ማለት ነው ለምሳሌ 2.418 ይሄንን ቁጥር ወደ ሰከንድ ዴሲማል ፕሌስ ራውንድ አድርጉ ብትባሉ ሰከንድ ዴሲማል ፕሌስ ማን ነው አንድ ነው nዙ ማን ነው አንድ ነው n+1 ማን ነው 8 ነው ስለዚህ 8 ከ5 በላይ ስለሆነ አንድን ምን እናረጋለን ራውንድ እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ 2.42 ይሆናል ማለት ነው approximation or round off ስናረጋው ማለት ነው ሶስተኛ ህግ if the digit to be removed is 5 ምን አስወግደው n+1 5 ከሆነ ማለት ነው the preceding number increases by 1 unit ከ5 በፊት ያለው ቁጥር በአንድ ዩኒት ይጨምራል if it is odd ከሆነ remains unchanged if it is even ከሆነ ደግሞ እንዳለ ይቀመጣል ለምሳሌ 2.75 እና 2.65ን ራውንድ አድርጉ ብትባሉ to first decimal place round አድርጉ ብትባሉ ማየት የምታዩት ማን ነው n+1 ማን ነው 5 ነው n+1 5 ነው ስለዚህ ይሄ 5 ከሆነ ከ5 በፊት ያለው ቁጥር 7 ነው ይሄ 7 ኦድ ነው ስለዚህ ይሄ 2.75 ወዴት ራውንድ ይሆናል ማለት ነው 2.8 ይሆናል ማለት ነው increase by 1 unit if it is odd ከሆነ በአንድ ዩኒት ስለሚጨምር ማለት ነው እንደገና ደግሞ ይሄ ከ5 በፊት ያለው ቁጥር 6 ነው ይሄ 6 ኢቭን ነው ኢቭን ከሆነ ደግሞ እንዳለ ይቀመጣል ማለት ነው ወደ 2.6 ምን ይሆናል ራውንድ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነው ሶስቱ የራውንዲንግ ኦፍ ህጎች ማለት ነው ኤግዛምፕል እዚህ ጋር round of the following two decimal place ወደ 2 decimal place round አድርጉ ይላል ኤግዛምፕል ይሄ ማየት እንችላለን ለምሳሌ ሁለተኛ ዴሲማል ፕሌስ የመጀመሪያው a ላይ ሁለተኛው ዴሲማል ፕሌስ 4 ነው ስለዚህ 4 ነው ራውንድ የምናደርገው የምናየው n+1 8 ነው ስለዚህ 8 ከ5 በላይ ስለሆነ ወዴት ራውንድ ይሆናል 369.65 ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛ ዴሲማል ፕሌስ 5 ነው ስለዚህ 8 ነው 8ም ከ5 በላይ ነው ስለዚህ 936.76 ይሆናል ማለት ነው ሲ ደግሞ ሲ 26.895 አሁን እዚህ ጋር 5 ነው የምናየው n+1 5 ነው ነገር ግን ራውንድ የምናደርገው 9 ቁጥር ነው ወይም 2 ዴሲማል ፕሌሱን ነው ማለት ነው ስለዚህ 9 ኦድ ነው ኦድ ከሆነ ደግሞ 5 ከ5 በፊት ያለው ቁጥር ኦድ ከሆነ በአንድ ዩኒት እንጨምራለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 26.90 ይሆናል ማለት ነው ራውንድ ስናደርገው ሲን ዲ ራውንድ የምናደርገው ሁለተኛ ዴሲማል ፕሌስ ነው ሁለተኛ ዴሲማል ፕሌስ ራውንድ የምናደርግ ከሆነ 5 ነው የምናየው 5 ከሆነ ደግሞ ከ5 ቀድሞ ያለው ቁጥር ኢቭን ነው ኢቭን ከሆነ አንቼንጅድ ነው ስለዚህ ወደ 23.86 ራውንድ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ያደርጋችሁ ኤግዛምፕል ማየት ትችላላችሁ ሌላው significant figure ነው significant figure in measurement are digits that correctly indicate the precision of the measurement የሜዠርመንታችንን ፕሪሲሽን በትክክል ለማወቅ ለመጠቆም ይጠቅመናል significant figure also
it shows both the limits of accuracy and where the uncertainty begins. uncertainty የሚጀምርበትንና accuracyውን በትክክል ለማወቅ ወይም ደግሞ ለመጠቆም ለማሳየት ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። significant figure is important to indicate the margin of error in measurement by clearly indicating the number of significant digits or figures. ለዚህም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። so significant figure is very important in measurement. Guideline to determine the number of significant figure አምስት ህጎች አሉ። እነዚህን አምስት ህጎች እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ህግ zeros between non-zero digit is significant. ዜሮ በሁለት ነን ዜሮ ዲጂት መካከል ከሆነ ሲግኒፊካንት ነው። ለምሳሌ 202 2.002 አሁን እነዚህ ይሄ መጀመሪያው 3 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው፣ ይሄ 4 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው ማለት ነው። ሁለተኛው ህግ any digit that is not zero is significant. ማንኛውም ዲጂት ዜሮ ያልሆነ ዲጂት ሲግኒፊካንት ነው። ለምሳሌ 2 4 5 6 7 ቢሆን ይሄ 5 ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖረዋል ማለት ነው። ሶስተኛ ህግ 0 to the left to first non zero digit are not significant. ያ ማለት 0.00123 ቢሆን እነዚህ ሶስት ዜሮዎች ሲግኒፊካንት አይደሉም። ስለዚህ ሶስት ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖረዋል ማለት ነው ይሄ ቁጥር። አራተኛ ህግ the trailing zero after last non zero digit may or may not significant. It is ambiguous if the decimal point is not given. decimal point ካልተሰጠን trailing zeroዎች ambiguous ናቸው። ሲግኒፊካንት ሊሆኑም ይችላሉ ላይሆኑም ይችላሉ። ለምሳሌ 4000 ሴንቲሜትር ብል ይሄ 4000 አራት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው። ሁለትም ሊኖረው ይችላል፣ አንድም ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ አምቢጊየስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ቁጥር 1 2 3 4.0 times 10 the power of 3 ብዬ ልጽፍ ይችላል። አሁን ይሄ ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖረዋል። ወይም ደግሞ 4 times 10 the power of 3 ብዬ ልጽፍ ይችላለሁ። ይሄ አንድ ሲግኒፊካንት ፊገር ሊኖረው ይችላል። ወይም ደግሞ 4.00 እያልኩ መቀጠል ይችላለሁ። አምቢጊቲ ነው። ስለዚህ ambiguous ይሆንብናል ማለት ነው። ስለዚህ to reduce or to avoid ambiguity you have to write this number in scientific notation. በሳይንቲፊክ ኖቴሽን መጻፍ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አምስተኛ ህግ all the zero written to the right of decimal point count as significant figure ነው። ለምሳሌ 4.000 ካል ከዴሲማል ፖይንቷ በስተቀኝ ያሉት ዜሮዎች ሲግኒፊካንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖረዋል? 4 ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖረዋል ማለት ነው። ኤግዛምፕል 1.4 እንመልከት። how many significant figures are there in this digits or numbers? የመጀመሪያው a አራቱ ዜሮዎች ሲግኒፊካንት አይደሉም። based on rule 3 zeros to the left of the first non zero digit are not significant የሚለው ሶስተኛው ህግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 4 ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖረዋል። b ሁሉም ነን ዜሮ ናቸው። ሁሉም ነን ዜሮ ከሆኑ ደግሞ ሲግኒፊካንት ናቸው፣ 4 ይኖረዋል። c ambiguous ነው፣ ምክንያቱም ambiguous trailing zeros ይባላሉ። zero after last non zero digit may or may not significant አራተኛው ህግ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ambiguous ነው። ስለዚህ ambiguousን ለመቀነስ በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ጽፈን ምን ማድረግ እንችላለን? ሲግኒፊካንት ፊገሩን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ቁጥር በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ስንጽፍ 4.5 times 10 the power of 5 ይሆናል። 2 significant figure ይኖረዋል። if the decimal point is given decimal point ከተሰጠ ግን 450,000 ነጥብ 0 ከተባለ
7 ሲግኒፊካንት ፊገር ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ነው። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን is used to reduce or avoid ambiguity in measurement በሜዠርመንት ጊዜ አምቢጊቲን አሁን ልክ እንዳየነው አምቢጊቲን ለመቀነስ ይጠቅማል። used to make expression of scientific measurements more compact, more easier to understand በቀላሉ ለመረዳት simpler to manipulate ለማድረግ እንጠቀምበታለን ሳይንቲፊክ ኖቴሽን። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን expressed a times 10 the power of b a ከ1 እስከ 10 ቁጥሮችን ይይዛል ዲጂቶችን 10ን ግን አይጨምርም but not equal to 10 b is integer called exponent ይባላል። ስለዚህ በዚህ ፎርም ነው እንጻፈው a times 10 the power of b ይሄ ኤክስፖነንት ነው። ይሄ ከ1 እስከ 10 ቁጥር ይይዛል 10ን ግን አይጨምርም። ይሄን በዚህ ፎርም የሚጻፍ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክሰርሳይዝ 1.8 ላይ እንደ ኤግዛምፕል ወስጃለሁ። ኤክስፕረስ ዚስ ነምበር ቱ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ይላል። አሁን ይሄን ነምበር በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ለመጻፍ ከነጥብ ወደ ቀኝ ሲሄድ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ስለዚህ 1.3 times 10 the power of minus 9 ይሆናል ማለት ነው። ኢን ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ሲጻፍ። ሁለተኛ ጥያቄ express each of the following with numbers of significant figure indicated ይላል። significant figure indicated 3 and 4 significant figure ቀይሯቸው ነው የሚለው ይሄን ቁጥር። ስለዚህ 3 significant figure እንዲኖረው ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ራውንድ ማለት ነው ራውንድ ኦፍ ነው በሌላ በኩል። የመጀመሪያው 5000.083 ነው። ይሄንን ወደ 3 significant figure ለመቀየር 5.003 significant figure አረኩኝ 1 2 3 times 10 the power of 3 ይሄ 3 significant figure ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄኛው ወደ 4 significant figure ነው። ከነጥብ ወደ ግራ ስመጣ 3 ስቴፕ ስመጣ ምን ይሆናል? 3.986 times 10 the power of 3 ሲሆን 4 significant figure ይኖረዋል ማለት ነው። በዚህ አይነት መስራት ይቻላል። significant figure in computation. First, for addition and subtraction, the answer is placed with the least number of decimal places. significant figure or ዲጂቶችን ስንደምርና ስንቀንስ መልሱ መቀመጥ ያለበት least number of decimal places ነው። ካሉት ቁጥሮች ውስጥ least number of decimal places እንመርጥና መልሱን የምናስቀምጠው በዛ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ 2.11 ሲደመር 1.1 ብንል ይሄንን 1 2.3 ይሄንን መልስ ማስቀመጥ ያለብን በአንድ ዴሲማል ፕሌስ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ስንት ዴሲማል ፕሌስ አለው? 2 ዴሲማል ፕሌስ አለው። ሁለተኛው ቁጥር 1 ዴሲማል ፕሌስ አለው። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል? 3.2 አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሁለተኛው for multiplication and division the result is reported with the least number of significant figure. ይሄኛው ደግሞ ካሉት ቁጥሮች ውስጥ least number of significant figureን መርጠን መልሱን በዛ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ለምሳሌ 2.3 ሲባዛ 2.11
4.853 ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን ማስቀመጥ ያለብን መልሱን በሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ራውንድ እናደርጋለን ማለት ነው። which equal to 4.8 ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። how many significant figure has the sum of 2.453 4.6 and 8.14 ይላል። 2009 የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ጥያቄ ነው። ይሄን ስራው 2.453 2.453 ሲደመር 4.6 4.6 ሲደመር 8.14 8.14 ይሄን እንደምራለን። ስንት ይመጣል? 3 9 4 6 11 አንድ አለኝ 3 3 7 15.193 ይሄ ይመጣል። ይሄንን two least number of decimal place ነው መልሱ የምናስቀምጠው። least number of decimal place ይሄ ነው 4.6 ነው አንድ decimal place። ስለዚህ በአንድ decimal place ነው መልሳችንን የምናስቀምጠው። ስለዚህ ይሄን ቁጥር round to first decimal place ነው ማለት ነው የምናደርገው። ስለዚህ ይሄን ራውንድ በምናደርግበት ጊዜ to first decimal place 15.2 ይሆናል ማለት ነው። 15.2 ሶ ይሄ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው? 3 አለው ማለት ነው። መልሳችን ማን ይሆናል? ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኬሚስትሪ አስ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ። ኬሚስትሪ እንግዲህ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ ምንድን ነው? ሳይንቲፊክ ሜተድ means a process of answering scientific questions ለአንድ ሳይንቲፊካሊ ጥያቄ መልስ መመለስ ወይም መፍትሄ መፈለግ a general approach to problems ማለት ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት። so scientific method involves different steps የተለያዩ ስቴፖችን ነው የያዘው። the first step is observation የመጀመሪያው ስቴፕ observation ነው። observation means looking through carefully. observation is one of method of data collecting ዳታ ኮሌክት የምናደርግበት ወይ የምንሰበስብበት አንዱ መንገድ ነው observation። የተለያዩ ዳታ የምንሰበስብባቸው ዘዴዎች ወይ ሜተዶች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ observation ነው። ሁለተኛው hypothesis ነው። hypothesis means tentative explanation for observation observe ስላደረግነው ነገር tentative explanation መስጠት or new or untested theory ማለት ነው hypothesis ማለት። ያ untested የሆነ ቲዮሪ ሪጀክት ሊሆን ይችላል፣ ሊወገድ ይችላል፣ ወይም ሊጣል ይችላል፣ ወይም ሞዲፋይ ቲዮሪ ሞዲፋይድ ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ሊሰራ ይችላል። so መላምቱ or hypothesis በተደጋጋሚ በኤክስፐሪመንት ካልተሻረ ወይም ካልተቀየረ ወደ ቲዮሪ ይቀየራል ማለት ነው። ሞዲፋይድ ቲዮሪ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ኤክስፐሪመንት ነው። ኤክስፐሪመንት examining facts about hypothesis. when hypothesis is proven incorrect by experiment it is either rejected or modified. አሁን እንዳየነው hypothesis incorrect ከሆነ ስህተት ከሆነ ሪጀክት ሊሆን ይችላል ያ ሃይፖቴሲስ፣ ወይም ደግሞ እንደገና ሊሰራ ይችላል ሞዲፋይድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሃይፖቴሲሱ በኤክስፐሪመንት ትክክል ካልሆነ ይጣላል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ እንደገና ሊሰራ ይችላል። theory means general principles that explain facts። የተለያዩ ፋክቶች አሉ። እነዛን ፋክቶች እውነታዎች የሚያብራራልን ቲዮሪ ይባላል። ሎው የሚባለው ደግሞ summary of large number of facts የተለያዩ ፋክቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ሰማራይዝ አድርጎ የሚይዝልን ሎው ይባላል። or general statement that summarizes facts about the experiment ስለ ኤክስፐሪመንታችን አጠቃሎ ጀነራል ስቴትመንት የያዘ
ሎ ይባላል። ለምሳሌ ቻርልስ ሎ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሎ ይባላሉ። አቮጋድሮስ ሎ። ሳይንቲፊክ ሜተድ ላይ በዋናነት ስቴፖቹን ማያዝ አለባችሁ። የማትሪክ ጥያቄዎች የሚጠይቀው አብዛኛውን ስቴፖቹን ነው። ሌላው ሳይንቲፊክ ሜተድ ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለባችሁ። ለምሳሌ ከ2013 የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና የተወሰደ ጥያቄ ነው። a procedure that scientists use to search for answers to questions and solution to problem is ይላል። A experimental procedure, B result and discussion, C critical observation, D scientific method ይላል። scientific method ነው ማለት ነው። If your teacher gives you a hypothesis that there is a salt content difference between Lake Shala and Lake Aviata, how do you check this hypothesis? ይሄን hypothesis እንዴት ነው ማረጋገጥ የሚቻለው ነው የሚለው። ሃይፖቴሲስን ማረጋገጥ የምንችለው በምንድነው? በኤክስፐሪመንት ነው። A making good observation አይደለም። B collecting information፣ C conducting experiment ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው which of the following are the correct steps in scientific method ይላል። A observation፣ hypothesis፣ experimentation፣ formulation of law፣ theory ይላል። B observation፣ formulation of law፣ experimentation፣ hypothesis፣ theory ይላል። ይሄ ትክክል አይደለም። C observation፣ experimentation፣ hypothesis፣ formulation of law፣ theory ይላል። ይሄም አይደለም። D observation፣ experimentation፣ formulation of law፣ hypothesis፣ theory ይላል። ይሄም ትክክል አይደለም። so the answer will be A ይሆናል። experimental skill chemistry is experimental science that combines academic study with experimental skill or practical skill። እንግዲህ ኬሚስትሪ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ከመሆኑ ጋር አካዳሚክ ኖሌጅ እና ፕራክቲካል ስኪል ያቀፈ የትምህርት አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፐሪመንታል ስኪል አንድ የኬሚስትሪ ተማሪ ስኪል ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። የተለያዩ ስኪሎች አሉ። ለምሳሌ ቴኪንግ ሜዠርመንት ስኪል፣ ላቦራቶሪ ውስጥ ሜዠርመንት በሚወስድበት ጊዜ በሚለካበት ጊዜ ክህሎት ሊኖረው ይገባል። ሴፍቲ ሩል ኤንድ ጋይድላይን ኢን ላቦራቶሪ እነዛን ስኪሎች ሊኖረው ይገባል። የኬሚስትሪ ላብ አፓራተስ አጠቃቀም ስኪል ሊኖረው ይገባል። skill in conducting laboratory procedure፣ skill in operation of chemical instrumentation እነዚህ ነገሮች ስኪል ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። skill in writing laboratory report፣ how to write laboratory report፣ laboratory reporትን እንዴት እንደምንጽፍ እነዚህን ርዕሶች መጽሐፋችሁን በስፋት ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ የሚጨምረውም የምቀንሰውም ነገር የለኝም። ነገር ግን አንዳንድ ከዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና የተወሰዱ ጥያቄዎችን በእነዚህ ርዕሶች መሰረት እናያለን። which experimental skill is not important ይላል። to prepare aspirin and anti-pain medicine፣ አስፕሪን ለአንቲፔን ነው የሚያገለግለው። ጥያቄው የሚለው ከሚከተሉት ኤክስፐሪመንታል ስኪል ውስጥ አስፕሪን በምናዘጋጅበት ጊዜ የማይጠቅመው ስኪል የትኛው ነው ነው የሚለው። ኤ ሪአክሽን ሞኒተሪንግ ስኪል፣ ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። አንድ ኤክስፐሪመንት በሚሰራበት ጊዜ ሞኒተሪንግ ስኪል፣ how to monitor the experiment፣ ኤክስፐሪመንቱን እንዴት አድርገን መቆጣጠር እንደምንችል ስኪል ሊኖርን ይገባል። በማየት በኦብዘርቬሽን ሊሆን ይችላል፣ ባይ ሜዠርመንት ሊሆን ይችላል። ዲፈረንት ቼንጆች ኢቨንቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዛን ነገሮች መቆጣጠር በጣም አስፈላጊ ነው። ቢ ስኪል ኦፍ ሴፍ ሃንድሊንግ ኬሚካልስ፣ የተለያዩ ኮሮሲቭ የሆኑ ኬሚካሎች፣ አደገኛ የሆኑ ኬሚካሎች አሉ። እነዛን ኬሚካሎች አጠቃቀማቸውን ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት። እነዚህ ስኪል ኦፍ ሴፍ ሃንድሊንግ ኬሚካልስ is very important። C
synthetic and analytical work skill ይሄም በጣም አስፈላጊ ነው። ዲ dose determining skill ይሄኛው ግን it is not important ምክንያቱም ይሄ ለህክምና ባለሙያዎች ነው ስኪሉ የሚያስፈልገው እንጂ ለኬሚስት አይደለም ማለት ነው። which one of the following is the last step in writing laboratory report ላቦራቶሪ ሪፖርት በምንጽፍበት ጊዜ የመጨረሻ ስቴፕ የትኛው ነው የሚለው ላቦራቶሪ ሪፖርት በምንጽፍበት ጊዜ ቅደም ተከተሎች አሉ ወይም ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ ታይትል ነው። ከዛ ኦብጀክቲቭ አለ እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ኬሚካል እና አፓራተስ የተጠቀምናቸውን እንጽፋለን ኦር አፓራተስ። ከዛ ፕሮሲጀር እንጽፋለን ፕሮሲጀር። ከፕሮሲጀር በኋላ የወሰድናቸውን ዳታዎች ወይም ደግሞ ያየናቸውን ኦብዘርቭ ያደረግናቸውን ነገሮች ኦብዘርቬሽን ዳታ ኤንድ ኦብዘርቬሽን አፍተር ዛት ሪዛልት ኤንድ ዲስከሽን እንጽፋለን። and the last step is conclusion የመጨረሻው ኮንክሉዥን ነው። A conducting understandable discussion about result ይሄ አይሆንም ማለት ነው። B summarizing the implication of the result summarize እናደርጋለን ኮንክሉዥን ነው። so the last step is B ይሆናል ማለት ነው። list down the expected outcome of the experiment ይሄም አይሆንም። so the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ ስለ laboratory safety rule ነው። which one of the following is not laboratory safety rule ይላል። A you should the tie back loose hair ይሄ አንዱ laboratory safety rule ነው። B you should never add acid to water acid to water እንችላለን መጨመር ነገር ግን water to acid አይቻልም። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም። C do not suck solution in pipette by mouth በአፋችን በፒፔት ማለት ነው ሶሉሽኖችን መምጠጥ አይቻልም ወይም ደግሞ መውሰድ አይቻልም። ይሄ ትክክል ነው። D when lighting Bunsen burner ላይት በምናደርግበት ጊዜ you should light the match stick before turning on the gas ጋዙን ሳንከፍት በፊት መጀመሪያ ማቹን ላይት ማድረግ አለብን። so this is the correct laboratory safety rule ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል? B ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት 1 fundamental concepts in chemistry lesson በዚሁ ጨርሻለሁ። አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረግን አትርሱ። አመሰግናለሁ።